شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی میں مسلمان ہی تھا، دیا ہند کو تاج محل جس میں وہ شخص مسلمان ہی تھا، جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے کیا تعمیر، جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑے شان سے کیا تعمیر، جس نے لال قلعہ وہ بھی مسلمان تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، لکھا ہے جس نے یہ ترانہ وہ ایک بار مسلمان ہی تھا۔ میں اسی کے ساتھ جناب مجیب الرحمان چترویدی کو میں حوالہ کرتا ہوں کہ صاحب آئے اور ہمارے سامنے 26 جنوری کے متعلق چند باتیں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین کی تمام تعریف جس نے ہم بنی ہوئے انسان کو اس دنیا میں انسان بنائے، اشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمائے۔ حضرات، میں صرف ان دو ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کے بیچ آیا ہوں۔ مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے زیادہ دیر رکے اور بحث کرے، صرف حوصلہ افزائی کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، مسلمان بڑے خوشی سے جس طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے ہیں، بقرعید اور رمضان کے موقع پر تہوار مناتے ہیں، تو یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسلامی تہوار ہے، ہمیں اس میں خوشی منانی چاہیے۔ لیکن 26 جنوری اور 15 اگست جس میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑے بڑے مسلمان، بدوان مسلمان، بڑے بڑے عالم دین اس کو خوشیاں کے طور پر مناتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ایک چیز ذہن میں اسی اشکال لے کے ہم پڑے رہتے ہیں، یہ آخر ہم کیوں مناتے ہیں؟ آج میں اسی کی وضاحت کروں گا۔ 26 جنوری آج ہے اور یہ ریپبلک ڈے کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج یہ بھارت کا 73واں گنتنتر دیوس کے روپ میں ہم اور آپ منانے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ کو میں مختصر بتا دوں۔ جب ہمارے یہ دیش ہندوستان انگریزوں کے غلام تھے، انگریز ہمارے اس دیش میں قبضہ جمائے ہوئے تھے اور ہمارے اس دیش کو آزادی ملی 15 اگست 1947 کے اندر، تب ہمارے دیش میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کسی کو قتل کر دیتا کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو پھانسی دیتا کوئی کسی پر قتل نہیں ہوتے، کوئی چوری کر لیتا اس کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں تھا۔ اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کئی ایک ممالک کا سفر کر کے ہندوستان میں سنویدھان بنایا اور چن چن کے قانون بنائے، اور یہ قانون وہ 26 جنوری 1950 کے اندر نافذ ہوا، جس کے لیے ہم اور آپ بڑے شان و شوکت کے ساتھ 26 جنوری مناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھ ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، 26 جنوری 1950 جب ہمارے اس دیش میں سنویدھان لاگو ہوا، قانون لاگو ہوا، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا، اس قانون میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس ہندوستان میں صرف مسلمان رہ سکتا ہے، اس قانون میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، بلکہ اس قانون کے اندر یہ نافذ کیا گیا اس دیش میں رہنے کا سب کو ادھیکار ہے۔ ہندو اپنے مندر میں عبادت کر سکتا ہے، مسلمان اپنی مسجد میں عبادت کر سکتا ہے، سکھ اپنے عیسائی اپنے عیسائی کی عبادت کر سکتا ہے، سب کے لیے برابر حق اور سمان دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں سنگ پریوار نے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اتنا دماغ لگایا کہ اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں غداروں سے کہ ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں جاگیے، اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے اور سمجھائیے سنویدھان کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی قانون میں، کسی بھی دھارا میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ اور کیا بتاتے اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، ہمارے ساتھ یہ انظر بن عبد القیوم نے یہ واضح کر دیا کہ علامہ اقبال مسلمان تھے۔ ان کے بارے میں ان آروپی، ان دوشیوں نے، ان مجرموں نے غلط الزام لگائے کہ علامہ اقبال نے ہندوستان کو دو راشٹروں میں بنانے کی کوشش کی، بانٹنے کی کوشش کی کہ ہندوستان ہندو کا ہے، مسلمان اپنے دیش سے الگ ہو جائے۔ لیکن نہیں، وہ اگر سدھ اور پرسدھ کے پیروکار تھے، وہ اگر چاہتے تھے کہ ہندوستان بڑھ جائے تو انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا نہیں لکھتے۔ آج پاکستان میں چلے جائیے، کوئی نعرہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں لکھا کہ پاکستان ہمارا دیش ہے، انہوں نے نہیں لکھا کہ بنگلہ دیش ہمارا دیش ہے، بلکہ ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کیا، آئے ہندوستانوں سنو، یہ ہمارا ہندوستان ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سب سے ملک ہمارا پیارا ہے، ہمارا ہندوستان پیارا ہے۔ اور یہ چیز جب ہمارا دیش آزاد ہوا 1947 میں، پارلیمنٹ میں سب مل کر کورس میں ترانہ گایا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کو ظالم کہا جاتا ہے، مولویوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں
लेकर मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे देश आजाद हुए तब तक उलमाओं की कितने लाशें बहाए गए, कितने उलमा को फांसी के तख्ते पर लटकाए गए। कानपुर से फरोखा के बीच जितने भी पेड़ थे सब उलमाओं को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और लाल किले से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लाल किले के बीच कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाओं की गर्दन न लटकी हो। मेरे भाइयों, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक मुसलमान को नंगा जलाया गया, उलमाओं को काला पानी की सजा दी गई। इन मुसलमानों के साथ जुल्म सितम होते रहे। लाहौर की सरजमीन पर शाही मस्जिद, आज भी इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए, वहां पर कितने मौलवियों को हर दिन 80 मौलवियों को फांसी पर लटकाकर उनकी लाशें रवि नदी में फेंक दी जाती थी। और आज ये तय करता है कि ये हिंदुस्तान हिंदू का है, आज ये कहता है कि मौलवी गद्दार है, आज ये कहता है मदारिस पर ताले लगने चाहिए, आज ये कहता है कि मस्जिदों को बंद कीजिए। इसमें दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, इसमें तलवार उठाने की तालीम दी जाती है। एक बात कह देना चाहता हूँ मुसलमानों, इस्लाम में, कुरान में आपको ये कहीं इजाजत देता है कि आप किसी पर तलवार लेके उठिए, लेकिन हमारा कुरान आखिरी इंतहाई में हर दर्जे में आपको इजाजत देता है कि जब आप पे ऊपर जुल्म होने लगे, आपके ऊपर अत्याचार होने लगे, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर फरमा दिया, आए मुसलमानों, अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म होने लगे तो मैं तुम्हें भी इजाजत देता हूँ, जंग करो, लड़ाई करो। लेकिन अल्लाह ने पहले नहीं कहा कि सबसे पहले तुम किसी को मारो, जहां मिले मारो। कुरान में यह कहा गया सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 के अंदर, फक्तुल मुशरिकीन हैसो वजदतमुहुम, काफिरों को जहां मिले मारो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप हिंदुस्तान से जाकर पाकिस्तान वालों पर हमला करें, इसका मतलब नहीं आपके सामने कोई हिंदू आया आप उसके ऊपर हमला करें, नहीं। यह आखिरी हल के मुताबिक कहा गया है। जब आपके ऊपर जुल्म हद से ज्यादा होने लगे तब आपको यह परमिशन देता है कुरान, तब आपको यह परमिशन देता है इस्लाम कि आप उससे लड़ाई करें, मुकाबला करें। ये हिंदुस्तान हमने अपने खून देकर आजाद कराया, अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के चंगुल से हमने छुड़ाया, हमने अपने खून इस जमीन पर बहाया। और हम चाहते भी है कि हम इसी धरती पर रहकर 5 वक्त इसी जमीन पे सजदा करके हम अपनी मिट्टी, हम अपने शरीर, हम अपने जिस्म के गोश्त सब इसी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हमें इस देश का गद्दार ना कहा जाए, हमें इस देश का आतंकवाद और दहशतगर्द ना बताया जाए। हम इस देश के भक्त हैं और हम जिस तरह रमजान के मौके पर ईद उल फित्र मनाते हैं उसी तरह हम चाहते हैं ये त्योहार, ये 26 जनवरी 15 अगस्त हम उसी तरीके से मनाएंगे। मेरे भाइयों, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत है, मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, कोई हम हिंदुस्तान का गद्दार ना कहा जाए। और हम चाहते हैं जिस तरह हैदर अली के जमाने में, टीपू सुल्तान के जमाने में मुसलमान और हिंदू सब मिलकर लड़ाई की थी और अंग्रेजों को इस देश से भगाए थे, आज भी हम चाहते पाकिस्तान से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है हम छोड़ने वाले नहीं है, वो चाहे किसी मुसलमान का मुल्क हो या किसी का, हमें इस देश से प्यार है, हम इस मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क की गुण गाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज इस देश को सख्त जरूरत है हिंदू मुसलमान सब आपस में इत्तेहाद होकर इंग्लैंड से मुकाबला करें, चीन से मुकाबला करें, अमेरिका से मुकाबला करें, कोई देश हमारे ऊपर हमला करे सब मिलकर मुकाबला करें। अंग्रेज यही चाहते थे मुसलमान आपस में बढ़ जाए, हिंदू आपस में बढ़ जाए और हम इस देश को कब्जा कर ले। इसीलिए तो अंग्रेजों ने ऐसा किया। कुछ मुसलमानों की भी गलतियां उस जमाने में थी जिसको वजह से आज भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बंटवारा हुए। हम चाहते हैं कि ये तीनों देश अगर आज एक हो जाए फिर भी हम तैयार हैं, इसलिए हमें इस देश का विभाजन करने वाला ना कहा जाए। मेरे प्यारे साथियों, इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी फखरी को खत्म करने जा रहा हूँ। आखिर में मैं अपने दोनों साथियों से कहूंगा, आपके सामने रिक्वेस्ट करूंगा, ये दोनों साथी जिस तरह कद्दो काबिज से इस देश में और इस गांव में समाज में इनकलाब लाना चाहता है, माहौल बदलना चाहता है, मैं शुक्रिया और धन्यवाद पेश करता हूँ। अल्लाह की अजमत को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरह हमारे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ का इजाद किया, बचपन से लेकर छोटे में ख्वाब देखा और बड़े होते होते आज देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कितने बड़े वजूद में आया है, दुनिया में देखिए आज कितनी फेमस है, कितने मशहूर है। ये दोनों लड़के हमारे साथी, हमने बचपन के साथ उनके साथ पढ़ा है। आप इनके हौसला को बुलंद कीजिए, आगे चलकर ये भी डॉक्टर सर सैयद अहमद अली खान की तरह बन पाए और अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी का इजाद कर पाए। और हम क्यों नहीं कहेंगे, हमें हदीस का इल्म है। अबू जहल को किसी बड़े बड़े विद्वान ने, बड़े बड़े जंगजू और लड़ाकू वालों ने कत्ल नहीं किया था, बड़े बड़े तलवार चलाने वाले और तीर चलाने वालों ने कत्ल नहीं किया था, छोटे छोटे दो नौजवान ने कत्ल किया था। मुआद और मऊज दोनों छोटे छोटे लड़के थे। उन्होंने कहा हम अबू जहल को कत्ल करेंगे, नबी को गाली देता है, हम उसको कत्ल करेंगे। छोटे छोटे दो नौजवान थे और अबू जहल को कत्ल कर दे जंग बदर के मौके पर। इसलिए दो नौजवान, अगर आपके गांव में कुछ
तरक्की करना चाहता है, माहौल को बदलना चाहता है, आप उनका साथ दीजिए, दिल से सल्यूट कीजिए, माली ताउन से ना हो, कम से कम 2-4 जुमले जी से उनका मदद कीजिए मेरे भाइयों, ताकि हमारे मुल्क में इंकलाब पैदा हो। और जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप तारीख पर नजर नहीं डालेंगे, संविधान को नहीं जानेंगे, तो आप भी कहेंगे हिंदुस्तान है, हिंदू के नाम से है, हिंदुस्तान हिंदू का देश है। लेकिन संविधान में ये नहीं है कि हिंदुस्तान किसी हिंदू का देश है, बल्कि सबको ये अधिकार है, सबको ये सम्मान है, सबको पूरी इजाजत है कि अल्लाह की इबादत करें, ईसाई अपने जीसस मसीह की इबादत करें, हिंदू क्रिश्चियन की इबादत करें, हिंदू कृष्णा की बात करें, सबको ये पूरा अधिकार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं रुखसत होगा और आपको एक बात ये बता रहे हैं, बचपन में इसी इलाके में मेरी तालीम हुई थी। 2013 या 14 में मैं आपके गांव यहाँ हाजीपुर टोला में पढ़ने के लिए आया था। आपसे बहुत मोहब्बत है, यहीं से मेरी इब्तिदाई तालीम का आगाज है। आप हमारे दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह हम सब तमाम मुसलमान भाइयों के इल्म में इजाफा अता फरमाए और तरक्की करने वाले, बिजनेस करने वाले में रात दुगनी दिन चौगुनी रात चुगनी में तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।